সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। এই স্ক্রিনে এটা উপরের দিকে দেখাচ্ছে তো? হ্যালো? Yes, sir. হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এটা ডান দিক, এটা বাঁ দিক, তাই হ্যাঁ তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে, নেক্সট হেডিংটা লেখো, সিঙ্গেল ফেজ। সিঙ্গেল ফেজ, SINGLE, সিঙ্গেল ফেজ সিম্বলিক্যালি এইভাবে দেখা হয়, সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। Have you written it? ইয়েস স্যার। Single phase induction motor, as the name suggests, it has one phase, single phase. In three-phase induction motor, we have seen in the stator there are three phases, and as the name suggested, a single-phase induction motor has a single phase, one single winding in the stator. That is why it is called single-phase induction motor, right? So before starting this, I ইয়েস think স্যার। we have some concept regarding the inductive circuit, capacitive circuit. Have you read it? ইয়েস স্যার। Suppose হ্যাঁ স্যার, this পড়েছি। is, this is our হ্যাঁ স্যার। voltage V. If the circuit is inductive, so current will lag the voltage by certain angle called power factor angle. Similarly, for capacitive circuit, if this is the applied voltage and this is the current, then we call this is IC. Then we call it is leading. The current is leading the voltage. And inductive case, the current is lagging the voltage. Right? Now, single phase induction motor, the stator, suppose this is the stator. Here, one single winding is there. One single winding. Right? In the rotor of a single phase induction motor, I am drawing the top view. That is the rotor of a squirrel cage three phase induction motor. এরকম যেটা আমরা পড়েছি, রোটর বার। আমি টপ ভিউটা শুধু এঁকেছি। ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যালো? ইয়েস স্যার। That is the rotor, লেখো, the in a single phase induction motor, in a single phase induction motor, the stator has a single phase winding or single winding distributed over the stator core, distributed over the stator core. Right? The rotor, full stop. The rotor of a single phase induction motor is a squirrel cage rotor. Squirrel cage rotor. SQUIRREL. Squirrel cage rotor, like the rotor of a three-phase squirrel cage induction motor. Rotor of a three-phase squirrel cage induction motor. That means the rotor windings are bar type rotors. That is, the rotor windings are bar type rotors. Right?
এবার ফর এটা লিখতে হবে না আর কি, সে শুনলেই হবে আর কি। ফর প্রডিউসিং টর্ক ফর এ ডিসি মোটর we have two fluxes, one in field flux, another is armature flux. Then torque is produced, right? For three-phase induction motor, the torque is produced due to interaction of the air gap flux phi and rotor current I2. Clear? Single-phase induction motor, the expression for torque, এটা লেখো, the expression for torque is proportional to the sin theta. এটা প্রুভ করা যায় আর কি। There are some other parameters, but I am telling, I have written only the sin theta. এখানে theta is the angle, theta is the angle between, the theta is the angle between two fluxes. Two fluxes. One flux is due to the flux. One flux is due to the flux produced by the main winding, and another flux produced by the auxiliary winding. Main winding, auxiliary winding কি আমি পরে আসবো আর কি। That is this angle between two fluxes, one flux produced by the main winding, another flux produced by the auxiliary winding. Right? দেখো, a simple single phase induction motor, a simple single phase induction motor having a single winding, within bracket এ লেখো main winding, MAIN, main winding, bracket closed. A single phase winding, so a single phase induction motor having a main winding cannot produce any torque, cannot produce any torque, cannot produce any torque when excited from a single phase supply, when excited from a single phase supply. Full stop. It will produce a pulsating magnetic field. It will produce a pulsating magnetic field. লিখেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার লিখেছি। হ্যাঁ, তাহলে কি বললাম, ধরো এটা আমার একটা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রোটর, নতুন করে আছে, এটা আমার সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন, ছোট করে আছে রোটর, স্কুরেল কেজ রোটর, আর এর চারিপাশে স্টেটার রয়েছে। সেই স্টেটারের ওয়াইন্ডিং, একটা ওয়াইন্ডিং সিঙ্গেল ওয়াইন্ডিং আমি এইভাবে দেখাচ্ছি, দেখা যাচ্ছে না তো। এ পাশে অর্ধেক দেখিয়েছি, এ পাশে অর্ধেক দেখিয়েছি, এটা বোঝানোর জন্য দ্য ওয়াইন্ডিং ইজ, আপনার মোবাইলটাই দেখা যাচ্ছে না। হ্যালো, হ্যাঁ কি বলছো বলো। আপনার মোবাইলটাই দেখা যায়নি। মোবাইলটা স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ না? অফ হয়ে গেছে, পুরো কালো দেখাচ্ছে। দেখতে পাচ্ছ না, অফ হয়ে গেছে। পরে জয়েন করেছে।
এই তুমি কি পরে জয়েন করেছো? না না, এই তো জয়েন করলাম, এখন দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে, ভেরি হোক। আমি রিপিট করছি, এই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের, সাপোজ দিস ইজ দ্য রোটর, স্কুরেল কেজ রোটর। এখানে আশেপাশে স্টেটর রয়েছে, স্টেটর কোর রয়েছে। সেই স্টেটর কোরে যে ওয়াইন্ডিংটা আছে, সেই ওয়াইন্ডিংটাকে আমি এইভাবে ডিনোট করছি। তার মানে এটা বোঝানোর জন্য যে ওয়াইন্ডিংটা এটা রোটর এর চারিপাশে আছে, রোটরটা এর চারিপাশে আছে। এপাশে অর্ধেক দেখানো, এপাশে অর্ধেক দেখানোর মিনিংটা এই যে চারিপাশে রয়েছে। এটা সিঙ্গেল ওয়াইন্ডিং, এখানে আমি দিয়েছি সিঙ্গেল ফেজ এসি। তাহলে হোয়েন প্লাস অ্যান্ড মাইনাস, এসি সাপ্লাই একবার প্লাস মাইনাস হবে, তাহলে এখান থেকে কারেন্ট যাবে, এখানে ফ্লাক্স হবে। নেক্সট বার দিস ইজ প্লাস, দিস ইজ মাইনাস, এদিকে কারেন্ট যাবে, এদিকে ফ্লাক্স হবে। সো ইট উইল ক্রিয়েট এ পালসেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড, একবার ওদিকে একবার এদিকে, একবার ওদিকে একবার এদিকে। সো a single phase supply when given to a single phase coil, a single coil of a single phase induction motor, it will not produce any rotating magnetic field. It will produce a pulsating magnetic field. Clear? Hello? Yes, sir. And any pulsating magnetic field cannot produce any torque. Rotating field একমাত্র টর্ক প্রডিউস করতে পারে, that we have seen in a 3-phase induction motor. এর রোটর ইজ স্কুরেলকে শর্ট সার্কিটেড, কিন্তু ওখানে যদি কোনো ফ্লাক্স কাটিং করানো যেত, ফ্লাক্সটাকে রোটেট করিয়ে, তাহলে টর্ক হতো, তাহলে ঘুরতো আর কি, রাইট? এবার আমি আগের ছবিটাতে ফিরে যাই, দুটো দেখাচ্ছি রোটর বার। এখানে ফ্লাক্স দিয়েছি, কয়েল দিয়েছি, এখানে সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই দিয়েছি, সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই। Instantaneously, suppose we are considering this is plus, this is minus, তাহলে এখানে একটা ফ্লাক্স এস্টাবলিশড হবে। এইবার রোটরটাকে যদি হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিই, এখানে একটা রোটর বার আছে, হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিই, তাহলে এই কন্ডাক্টরটা, এই রোটর বারটা এদিকে মুভ করবে, রাইট? তাহলে যেই মোশন পেলো, তাহলে দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স, দিস ইজ দ্য ডিরেকশন অফ ফোর্স, তাহলে এখানে এটা একটা ডিরেকশন অফ কারেন্ট হবে, ওই কন্ডাক্টরে একটা কারেন্ট ভোল্টেজ ইন্ডিউসড হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? এখানে একটা কন্ডাক্টর রয়েছে, এখানে একটা ফ্লাক্স কাটিং করছে, যদি কন্ডাক্টরকে যদি আমি ঘুরিয়ে দিই, রোটেট করাই দিই, তাহলে কন্ডাক্টরের রেট অফ চেঞ্জ অফ ফ্লাক্স হবে। তাহলে এই কন্ডাক্টরে একটা প্লাস বা মাইনাস কিছু ভোল্টেজ ইন্ডিউসড হবে, ডিপেন্ডিং অন দ্য ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড রুল। ক্লিয়ার? হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। এই ক্লিয়ার তো? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। রাইট? হ্যাঁ স্যার। এবার আমি একটু বড় করে আঁকছি। সেটা দেখাচ্ছি না, দিস ইজ রোটর বার, দিস ইজ রোটর বার, দিস ইজ রোটর বার, আর নিচে তিনটে দেখাচ্ছি, তার উল্টো দিকের গুলো আর কি। এবার এখান থেকে ফ্ল্যাগ যাচ্ছে, এখান থেকে ফ্ল্যাগ যাচ্ছিল, এদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছি, তাহলে এই উপরের গুলো আমি মুছে দিচ্ছি। এগুলো যদি সব ক্রস কারেন্ট হয়, এর মোশনটা ছিল লেফট টু রাইট, ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স সেম, এর মোশন ফ্রম লেফট টু রাইট, সরি রাইট টু লেফট, তাহলে এখানে সব ডট কারেন্ট হবে। ক্লিয়ার? As the motion of Yes, this conductor upper side from left to right, and the motion of the conductor is from right to left, direction of flux same. And if this conductor have positive voltage, this will have negative voltage. Is it clear?
হ্যালো, কি বলেন আবার বলুন স্যার, হ্যাঁ বলো, আরেকবার বলুন, বুঝতে পারলাম না। আরেকবার বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আবার রিপিট করছি। ধরো এটা আমার একটা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রোটর, এটা রোটর বার, তিনটে অ্যাক্সিস, এটাও রোটর বার, আর এখানে আমার কয়েল রয়েছে, এখানে কয়েল রয়েছে। কোনো একটা ইনস্ট্যান্টে এদিকে ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স, তখন যদি রোটরটাকে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দিই, তাহলে এই কয়েলে এই রোটর বারে ভোল্টেজ ইন্ডুসড যদি পজিটিভ ভোল্টেজ ইন্ডুসড হয়, তাহলে এর মোশনটা লেফট টু রাইট, ঘুরিয়ে দিলে এর মোশনটা রাইট টু লেফট, তাহলে এখানে সব ডট কারেন্ট ইন্ডুসড হবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ বা উল্টোটা, এখানে ডট হলে এখানে ক্রস হবে। এই ক্লিয়ার এবার? ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, এইবার আমি আবার রাখছি। তাহলে আমি এখন হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার ফলে আমি কি পেলাম, এখানে এভাবে দেখাচ্ছি, এখানে ক্রস, আমি শুধু ক্রসটা দেখাচ্ছি, এখানে ক্রস, এখানে ক্রস, এখানে ক্রস, এখানে ডট, এখানে ডট, এখানে ডট, আর এদিকে একটা ফ্লাক্স আছে, এদিকে একটা ফ্লাক্স আছে। এবার এই ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে কেমন দেখেছিলাম, এরকম দেখেছিলাম, দেখো এখানে ব্রাশ ছিল, এখানে সব ক্রস, আর এখানে সব ডট। এবার এই ক্রস আর এই ডট মিলে, এই ক্রস কন্ডাক্টর আর এই ডট কন্ডাক্টর মিলে যে ফ্লাক্সটা তৈরি করবে সেটা এদিকে হবে। এই ক্রস দিয়ে ঢুকে ডান হাতের আঙ্গুল দিয়ে একদম বাকিয়ে কিছু একটা তুলছো, হ্যাঁ, তাহলে থাম উইল ইন্ডিকেট দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স। ইয়েস স্যার। ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা বাদ দিয়ে বাকি আঙ্গুলগুলো যদি এখান থেকে ক্রসে ঢুকিয়ে দাও, ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে কিছু একটা তোলার মতো করে তোলো, তুলে আবার আঙ্গুলগুলোকে নিজের মুখের দিকে যদি পয়েন্ট করো, যেন তুমি কিছু তুলছো খামচি দিয়ে, তাহলে থামটা যেদিকে যাবে উইল বি দ্য ডিরেকশন অফ ফ্লাক্স। এটাকে থাম রুল বলে। হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। ক্লিয়ার? তাহলে আমি এসি সাপ্লাইয়ের জন্য ইনস্ট্যান্টিনিয়াস এদিকে ফ্লাক্স, আর ওই হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এদিকে ফ্লাক্স, নিচে আঁকছি, হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এসি সাপ্লাইয়ের জন্য এদিকে ফ্লাক্স, আর হাত দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য এদিকে ফ্লাক্স। দুটো ফ্লাক্স ইন্টারাকশন হলো, জাস্ট লাইক ডিসি মোটর, the single phase induction motor will start to rotate. Clear? Clear or not? হ্যাঁ তুমি ডিসি মেশিনের মতো Yes, ভাবো, sir, এটা আর্মেচার ফ্লাক্স, এটা ফিল্ড ফ্লাক্স, তাহলে ইট উইল রোটেট। বলো কি বলছিলে? কিছু কোশ্চেন আছে না বলবো? বলুন স্যার, বলুন। হ্যাঁ, তার মানে হ্যাঁ, যেহেতু একটু আগেই বললাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের টর্ক ইজ প্রপোর্শনাল ইকুয়াল টু সাইন থিটা, থিটা is the angle between these two fluxes, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা 90 ডিগ্রি, so maximum torque will be induced if theta equals to 90 degree in this condition. Is it clear? তার মানে অ্যাঙ্গেলটা তো হচ্ছে আর্মেচার ফ্লাক্সটা আর ওই ফিল্ড ফ্লাক্সের মধ্যে, তো তাই তো? বলো, হ্যাঁ, ওই অ্যাঙ্গেলটা তো বলছি ওই মানে আর্মেচারের যে ফ্লাক্সটা ওই ফিল্ড ফ্লাক্সের অ্যাঙ্গেলটা তো। হ্যাঁ আর্মেচার ফ্লাক্স মানে এখানে স্কুল কেস রোটরের কারেন্ট গুলো যে ফ্লাক্সটা তৈরি করছে, আর্মেচার ফ্লাক্স ছিল ডিসি মেশিনের ক্ষেত্রে আর কি। এখানে মানে হচ্ছে এখানে ফ্লাক্স প্রডিউসড বাই দ্য স্কুরেল কেস রোটর ওয়াইন্ডিং, এটা, আর এটা হচ্ছে ফ্লাক্স প্রডিউসড বাই দ্য স্টেটর ওয়াইন্ডিং ডিউ টু দ্য rotation of the conductor by hand. Then some torque will be there because this is the proportional of sin theta. Theta is the angle between the two fluxes, যেটা আমি শুরুতে লিখিয়ে দিয়েছি। ক্লিয়ার? তার মানে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর একা একা ঘুরতে পারে না, তাকে বাইরে থেকে ধাক্কা মারতে হয়, রোটেশন তৈরি করলেই ওই দিকে টর্ক নিয়ে ঘোরা শুরু করে। ইজ ইট ক্লিয়ার? এই বলো বাকিরা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
বলো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? বুঝতে হ্যাঁ পারছি হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। তোমরা ট্রেনের মধ্যে দেখেছো অনেক সময় পাখা ঘোরে না, তো লোক ওই কলম পেন দিয়ে খোঁজা মারে, ধাক্কা দিয়ে তারপরে ট্রেনের ফ্যানটাকে চালায়। এমনি দেখেছো কখনো? বাড়িতে অনেক সময় ফ্যান না খুললে এরকম করা হয়। হ্যাঁ। তার মানে তখন তুমি এই প্রিন্সিপালে ফ্যানটাকে ঘোরাচ্ছ আর কি, যে কোনো কারণে ওর সেলফ স্টার্টিং একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হয়, সেটা ফেল করেছে। এই ফ্যানে ক্যাপাসিটার থাকে জানো তো, এই বাড়ির সিলিং ফ্যানে, পাম্প হ্যাঁ মোটরে। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওই ক্যাপাসিটারটা শক খারাপ মারে হয়ে প্রচুর গেছে। পরিমাণে। হ্যাঁ, ওই ক্যাপাসিটারটা খারাপ হয়ে গেছে। ওই ক্যাপাসিটারের কাজটাই ফেজ অ্যাঙ্গেল তৈরি করে, সেটা কিভাবে আমি পরে আসবো আর কি। তখন হাত দিয়ে ধাক্কা মারলে ঘোরে, যেটা তুমি ট্রেনের মধ্যে, সরি, যেটা যেটা হ্যাঁ স্যার। যেটা ট্রেনের মধ্যে যেভাবে তোমরা ঘোরাও আর কি, রাইট? তার মানে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ক্যানট রোটেট অ্যালোন until unless it is moved from the outside, বাইরে থেকে ঘুরিয়ে দিলে তবেই ঘোরে। But in real life, is it possible every time we will give a push, then the motor will start to run? এটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। So some arrangement is to be made in a single phase motor so that when single phase supply is given, switch is on, your ceiling fan over your hood and in your house will start to rotate. নাহলে বারবার হাত দিয়ে ঘুরাতে হতো, রাইট? ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ। এইবার এই depending upon the, that is some starting, দেখো, as the single phase induction motor is not self starting, দেখো, as the single phase induction motor is not self starting, comma, so some arrangement is to be made, so some arrangement is to be made, so some arrangement is to be made to make it self starting. সেখানে অ্যাজ দ্য সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ নট স্টার্টিং। Not self starting, not self starting. হ্যাঁ, সেলফ স্টার্টিং। সো So some arrangement is to be made to make it self starting. দেখো, depending upon the starting method employed, depending upon the starting method employed, single phase induction motors are classified into following categories. Single phase induction motors are classified into following categories. লিখেছ? হ্যাঁ বলুন। Number 1, capacitor start single phase induction motor. Number 2, capacitor start and capacitor run RUN, single phase induction motor. Number 3, split, দেখো লিখছি, SPLIT, স্যার বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়ে গেছে?
এই দেখা যাচ্ছে এবার হ্যাঁ স্প্লিট 3 নাম্বার স্প্লিট ফেজ সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। নাম্বার 4 লিখছি শেডেড পোল SHADD শেডেড পোল সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। লিখেছো 4টে? হ্যালো, হ্যাঁ এই তো ক্যাপাসিটর স্টার আর ক্যাপাসিটর স্টার এন্ড ক্যাপাসিটর রান আর হচ্ছে স্প্লিট ফেজ আর প্রেসিডেন্ট পোল। শেডেড পোল। তো আমরাই মেইন প্রথম দুটোই পড়বো আর কি, এগুলো অব্দি আর দরকার নেই। স্যার কেন? আপনার কি এগুলো কি নোট দেওয়া আছে নাকি, না এগুলো আমরা এরকম ভাবেই পড়বো? না, তোমরা ওই 1 আর 2 পড়লেই হবে আর কি। না না আমি বলছি ওই যে প্রথমে যারা জেরক্সটা দেখে পড়াতেন মানে ওটাতেই কি আছে এগুলো? না 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 না, ওগুলো এটাতে এগুলো নেই। আচ্ছা ওটা তো শুধু ডিসি কোশ্চেনটা ছিল আর কি। হ্যাঁ। এইবার দেখো আর কালকে যেটা স্যার পড়িয়েছিলেন ওটা তো সেই স্যারও পড়িয়েছিলাম তো ওই মানে আর একজন আমাদের যে স্যার উনিও তো পড়িয়েছেন ওই 3 ফেজ না 1 ফেজটা। হ্যাঁ, সেটা তো ব্যালেন্স 3 ফেজ সাপ্লাই 3 ফেজ বোঝাতে গিয়ে তো বলেছেন আর কি। ওটাও একই কমন হয়ে গেছে কিছুটা আর কি। কিন্তু অল্টারনেটারই ওই 3 ফেজ সাপ্লাইটা প্রডিউস করে, ওটা মেশিনস থেকে আসে, আর 3 ফেজ সার্কিটে সেটা ব্যবহার করা হয়। ক্লিয়ার? হ্যাঁ সেই মেশিনস কি করে প্রডিউস করে আমার তো সেটাই বোঝানোর কাজ আর কি। 3 ফেজ অল্টারনেটর কি করে 3 ফেজ সাপ্লাই প্রডিউস করে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার হচ্ছে যেহেতু সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর cannot produce any rotating field, it will produce a pulsating field. So a single phase induction motor is basically a two phase induction motor. Lago, single phase induction motor is basically single phase induction motor is basically single phase induction motor is basically a two phase motor having two windings, having two windings. Have you written it? লিখেছো? হ্যাঁ Having two windings. Number 1, লেখো আমি লিখছি main winding. Main winding. Number 2, auxiliary. Sorry. Auxiliary winding. দেখেছো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, তার মানে হ্যাঁ স্যার এটা এটা দেখিয়েছিলাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রোটর, আর এখানে ছিল স্টেটার। স্টেটারে আসলে এটা একটা কয়েল থাকে আর এটা একটা কয়েল থাকে। আসলে দুটো কয়েল থাকে, দুটো ওয়াইন্ডিং থাকে, কিন্তু বলে সিঙ্গেল ফেজ, কিন্তু বেসিক্যালি টু ফেজ মোটর। ওই অক্সিলারি ফেজটাকে আনা হয় ফ্লাক্সটাকে স্প্লিট করার জন্য, দুটো ফ্লাক্সের মধ্যে একটা ফেজ ডিফারেন্স তৈরি করার জন্য। এখানে যেমন দুটো ফ্লাক্সের মধ্যে 90 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স হয়েছিল, এখানে ওই মেইন ওয়াইন্ডিং ফ্লাক্স আর অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং ফ্লাক্সের মধ্যে 90 ডিগ্রি ফেজ ডিফারেন্স তৈরি করা হয়। 90 হলে তো ভালো। কি করা হয়, এই ওয়াইন্ডিংটা মেইন ওয়াইন্ডিংটা যদি এরকম হয়
তার 90 ডিগ্রিতে থাকে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং। এটা হচ্ছে মেইন ওয়াইন্ডিং, এটা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং, আলাদা আলাদা দেখাচ্ছে আর কি। 90 ডিগ্রিতে এটাকে বলে স্পেস ফেজে। এদের মধ্যে স্পেস ফেজ ডিফারেন্স 90 ডিগ্রি। স্পেস ফেজ ডিফারেন্স 90 ডিগ্রি মানে কি? থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর স্পেস ফেজ কত ছিল? 120 ডিগ্রি। এখানে ছিল, এখানে ছিল, এখানে ছিল, এটা ছিল 120 ডিগ্রি। এর সিগনিফিকেন্স কি? ধরো এটা আমার থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের স্টেটার, স্টেটাস, এই অ্যাঙ্গেলটা 120 ডিগ্রি। আমি এখানকার স্লট থেকে আর ফেজটা শুরু করেছি, ওয়াইন্ডিং করতে করতে একটা জায়গায় গিয়ে থেমেছি। আর ওয়াই ফেজটা শুরু করব ওই 120 ডিগ্রি থেকে, তারপরে একটা জায়গায় গিয়ে শুরু করব। বি ফেজটা শুরু করব তার 120 ডিগ্রি থেকে। তাহলে এই বলা হয় যে স্পেস ফেজটা 120 ডিগ্রি। সিমিলারলি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের যে স্টেটার আছে, যদি আমি এখান থেকে একটা ওয়াইন্ডিং শুরু করে ঘুরে গেলাম, বাকিটা শুরু করব এর 90 ডিগ্রি পজিশন থেকে, এখান থেকে শুরু করে এখানে গিয়ে শেষ করবো। ইজ ইট ক্লিয়ার? আরেকবার দেখান, মানে আমার সেই নেটটা চলে গেছিল। Yes, sir. ধরো আমার থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, তাদের তিনটে কয়েলের মধ্যে স্পেস ফেজ ডিফারেন্স 120 ডিগ্রি। মানে এখানে যে স্লট রয়েছে এটা 120 ডিগ্রি পজিশন। মানে যদি এখান থেকে মাপো, এটা 120, এটা 120, এটা 120, এটা 120, এটা 120। আর ওয়াই বি, এটা একটা কয়েল, এটা একটা কয়েল, এটা একটা কয়েল। এই আর ফেজটাকে এখান থেকে স্টার্ট করবো, স্টার্ট করে নিয়ে গিয়ে একটা স্লটে গিয়ে শেষ করবো। ওয়াই ফেজটাকে এখান থেকে শুরু করব, করে নিয়ে গিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে শেষ করবো। আর ডিস্টার্ব হয়ে গেল। করতে করতে চলে গেল। সিমিলারলি বি ফেজটা এখান থেকে গিয়ে এখানে গিয়ে শুরু করো, শেষ হলো। তাহলে এখানে যা স্টার্টিং তার থেকে 120 ডিগ্রি মেকানিক্যাল অ্যাঙ্গেল বাদে স্টার্টিং, পরের ফেজটা তার 120 ডিগ্রি মেকানিক্যাল বাদে এর ফেজটা শুরু। তবেই বলা হয় যে এদের মধ্যে 120 ডিগ্রি স্পেস ফেজ ডিফারেন্স। সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরে কি হবে? মেইন ওয়াইন্ডিংটা এখান থেকে শুরু করলাম, গিয়ে শেষ করলাম, এর 90 ডিগ্রি থেকে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিংটা শুরু করলাম, এখানে গিয়ে শেষ করলাম। ক্লিয়ার? ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এমন ঠিক আছে। তার মানে আমি এইবার সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরকে এভাবে দেখাতে পারি, এটা একটা ফেজ ওয়াইন্ডিং, এটা একটা ওয়াইন্ডিং, এই অ্যাঙ্গেলটা 90 ডিগ্রি। আর এটা আমার মেইন ওয়াইন্ডিং, এটা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং। এবারে আমি যদি শুধু মেইন ওয়াইন্ডিং এ সাপ্লাই দিই, তাহলে আগের মতো হবে, পালসেটিং ম্যাগনেটিক ফিল্ড হবে, রোটরটাকে হাত দিয়ে ঘোরালেই শুধু ঘুরবে। সেটা যাতে করতে না হয় তার জন্য ছবিটা কি করে আঁকবো? এটা আমার স্কুরেল কেজ রোটর, এটা আমার মেইন ওয়াইন্ডিং, আর এর সঙ্গে 90 ডিগ্রি অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং। এখানে সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই দেবো, সরি, এখানে সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই দেবো। তাহলে তো সেই একই অবস্থা। যদি খুলে রেখে দিই এটাকে, কি করি? তাহলে বারবার এটাকে হাত দিয়ে ঘোরাতে হবে, সেটা যাতে করতে না হয় তার জন্য এই দুটোকে জুড়ে দেওয়া হয়, রাইট? জুড়ে দিয়ে এখানে একটা ক্যাপাসিটর দিয়ে দেওয়া হয়, এটাকে জুড়ে দেওয়া হয়। এবার দেখো দুটো সার্কিট হলো, একটা কারেন্ট এখানে আর একটা কারেন্ট এখানে। এবার এই কারেন্টটাকে যদি আমি এভাবে আঁকি, বা এই ফ্লাক্সটাকে যদি এভাবে আঁকি, তাহলে এই কারেন্টটাকে যেহেতু ক্যাপাসিটর রয়েছে, এটা কোন দিকে যাবে?
ভেক্টরটা নিচে যাবে না উপরে যাবে? এর ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্স এর ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স থেকে অনেক বেশি। হ্যাঁ তাহলে কি ল্যাগিং হবে না লিডিং হবে? এই কারেন্টের ভেক্টরটা এদিকে যাবে না এদিকে যাবে? ক্যাপাসিটি Leading বলতে স্যার মাইনাস হয়তো মনে হয়, ওই তো মানে ভিটা তো মাইনাসের দিকে, নিচের দিকে না উপরের দিকে? নিচের দিকে তো ক্যাপাসিটি দিকে বেশি। নিচের দিকে হলে কি ল্যাগ হয় না লিড হয়? ল্যাগ কি হয়? তাহলে আর Lag. ক্যাপাসিটর থাকলে কি হয়? তো লিড ল্যাগ। হ্যাঁ lagging. আরে আমি তো একটু আগেই বললাম যে ইন্ডাকটিভ সার্কিট হলে ভোল্টেজটা এদিকে হলে কারেন্টটা ল্যাগ করে, ল্যাগ মানে নিচের দিকে, আর লিড মানে উপরের দিকে। ক্যাপাসিটর তো স্যার উল্টোটা করবে। ক্যাপাসিটর হলে কি হবে, ল্যাগ না লিড? স্যার ক্যাপাসিটর হলে লিড হবে। লিড হবে। এই বললাম তো যে এর যে ইন্ডাকটিভ এফেক্ট তার থেকে এর ক্যাপাসিটিভ এফেক্ট অনেক বেশি। এই মুশকিল হয়, এটাকে ক্লাস করবো না, ওটাকেই করবো। এটা শুধু শুধু হচ্ছে, আমি কিচ্ছু করছি না। কি বোঝা গেছে কিছু? হ্যাঁ স্যার। তার মানে আমি যদি হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তার মানে আমি যদি এই সার্কিটটা আঁকি, এটা মেইন ওয়াইন্ডিং, এই কারেন্টটাকে বলছে আইএম, এটা জুড়ে দিয়েছি অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং, আর এখানে একটা ক্যাপাসিটর দিয়ে দিয়েছি, এই কারেন্টটাকে বলছে আই এ, অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং কারেন্ট, এটাকে বলছে মেইন ওয়াইন্ডিং কারেন্ট। এটা আইএম না, আইএম হচ্ছে এটা, এটা এটা তো লাইন কারেন্ট। আমি যদি প্লট করি এই আইএম কারেন্টটা, ধর আমার এখানকার রেফারেন্সটা কি, ভি, বিএম সাইন ওমেগা টি। তাহলে আমি যদি ভিটাকে এটা করি, তাহলে এটা হচ্ছে, ধর এখানে ক্যাপাসিটরটা আছে, এখানে সাপ্লাই, এটা ভি। তাহলে এই কারেন্টটা কি করবে, ল্যাগ করবে না লিড করবে? এই ভোল্টেজকে এই কারেন্টটা ল্যাগ করবে না লিড করবে? Lag. ল্যাগ। আই এম মেইন ওয়াইন্ডিং কারেন্ট। আবার এই কারেন্টটা ল্যাগ না লিড করবে সেটা ডিপেন্ড করবে এই ক্যাপাসিটরের ভ্যালু আর এই ইন্ডাক্টরের ভ্যালুর উপর। এই দুটো মিলে যদি ওভারঅল ইন্ডাকটিভ হয় তাহলে কারেন্টটা কি করবে, ল্যাগ করবে না লিড করবে ভোল্টেজকে? এটা কিন্তু আসল, এটাই বোঝার। তাহলে ইন্ডাকটিভ হলে আপনার মানে ভোল্টেজটা লিড করে কিন্তু কারেন্ট আপনার ল্যাগ করে। তাহলে কারেন্টটা আরেক ল্যাগ করবে কিন্তু একটু কম। হ্যাঁ। তাহলে এটা হবে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং কারেন্ট। দেখো বোঝা গেল কিনা? এইবার যদি ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাকট্যান্স ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাকট্যান্স থেকে বেশি হয় তাহলে ওভারঅল সার্কিটটা ক্যাপাসিটিভ হবে। হ্যাঁ, তখন ভোল্টেজটা আপনার ল্যাগ তখন করবে, তখন কারেন্টটা কি লিড করবে না ল্যাগ করবে? হ্যাঁ, ভোল্টেজ যদি ল্যাগ করে তখন কারেন্ট লিডই করবে তো। আরে ভোল্টেজ আবার ল্যাগ, ভোল্টেজটা তো রেফারেন্স, হ্যাঁ, মানে কারেন্টটা আইতে তখন লিড করবে। লিড করবে, তখন এইটি হবে আই অক্সিলারি। তাহলে আইএম এটা, আর এটা ছিল অক্সিলারি কারেন্ট যখন পুরোটা মিলে ইন্ডাকটিভ ছিল। তাহলে এই দুটো কারেন্টের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ফাই, সরি থিটা। আর এখন দুটো অ্যাঙ্গেলের ফেজারের মধ্যে অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে থিটা। যেহেতু টর্ক প্রপোর্শনাল টু সাইন থিটা, তাহলে সার্কিট ক্যাপাসিটি বলে টর্কটা বেশি হয়। ক্লিয়ার?
দেখো এটাই বুঝার, এটুকু না বুঝলে কিন্তু কিছু করা যাবে না। আর অলমোস্ট ব্যাপারটা হয়েই গেছে আর কি। দেখো এটা কি বলতে হবে কিনা আরেকবার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ আমি আবার রিপিট করছি। তোমার যদি একটা আরএল সার্কিট আছে, ধরো এটা এল, সরি আরসি সার্কিট আছে, এটা সি, এটা হচ্ছে ভি, এটা ভি, এই কারেন্টটা হচ্ছে আই বললাম, তাহলে আমি রেফারেন্সটা নিলাম ভি। এইবার এর যে ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স এক্সি, এগুলো পড়েছো তো, টোয়াইস পাই এফসি, আর এর ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স এক্সএল, টোয়াইস পাই হ্যাঁ স্যার পড়েছি। এফএল। তাহলে যদি এক্সএল আর এক্সসি মধ্যে রিলেশনটা কিরকম হয়, ধরো এক্সএল ইজ বেশি, এক্সসি ইজ লেস দেন, তাহলে এই সার্কিটটা ওভারঅল কি হবে, ইন্ডাকটেন্স না ক্যাপাসিটিভ? ইন্ডাকটিভ। তখন এই কারেন্টটা একে ল্যাগ করবে। যদি ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্সের থেকে বেশি হয়, তাহলে এই ওভারঅল সার্কিটটা কি হবে, ইন্ডাকটিভ না ক্যাপাসিটিভ? ক্যাপাসিটিভ। তাহলে কারেন্টটা ভোল্টেজকে লিড করবে। হ্যাঁ ক্লিয়ার? এই কনসেপ্টটাই এখানে লাগছে। এটা আমার সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের মেইন ওয়াইন্ডিং, আমি আর রোটরটাকে দেখাচ্ছি না, এটা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং। এখানে আমি সাপ্লাই দিয়েছি সিঙ্গেল ফেজ সাপ্লাই বি, এটা মেইন কারেন্ট আই, এখানে একটা ক্যাপাসিটর দিয়েছি সি, এই কারেন্টটা হচ্ছে আইএম, এই কারেন্টটা হচ্ছে আইএ, এটাই অক্সিলারি দিয়ে যাচ্ছে, রাইট? এটা মুছে দিচ্ছি, আমি এখান থেকে করি। এটা ধরো আমার রেফারেন্স ভোল্টেজ ভি। এই আইএম কারেন্টটা যেহেতু ক্যাপাসিটর দিয়ে যাচ্ছে, তাহলে এটা ল্যাগ করবে আইএম। আর এই কারেন্টটা এই ভোল্টেজকে ল্যাগ না লিড করবে, ডিপেন্ড করবে ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স বেশি না ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স বেশি। যদি ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স বেশি হয় তাহলে এটা লিড করবে, যদি ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স বেশি হয় তাহলে ল্যাগ করবে, কিন্তু আগে থেকে কম ল্যাগ করবে। আমার দরকার হচ্ছে একটা অ্যাঙ্গেল তৈরি করা বিটুইন মেইন ওয়াইন্ডিং কারেন্ট অ্যান্ড অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং কারেন্ট। এই কারেন্ট আর এই কারেন্টের মধ্যে একটা ফেজ ডিফারেন্স তৈরি করা, তাহলে কিছুটা টর্ক হবে সাইন থিটা, 90 হলে তো ম্যাক্সিমাম টর্ক হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। বাকিরা হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। হ্যাঁ, তাহলে এটাকে বলে, দেখো এটাকে বলা হয় ক্যাপাসিটার রান মোটর, কারণ ক্যাপাসিটার স্টার্টিং এর সময়ও থাকছে আবার রানিং কন্ডিশনও থাকছে। তাহলে রানিং কন্ডিশন এটা দিয়েও কারেন্ট যাচ্ছে, এটা দিয়েও কারেন্ট যাচ্ছে, ক্ষতি নেই কিছু। কিন্তু কেউ যদি এটাকে খুলে দিত স্টার্ট করার পর, একবার একটু চালু হওয়ার পর, তাহলে কি মোটরটা চলতো? হ্যালো, মোটর চালু হয়ে গেল, তখন আমি ক্যাপাসিটার সার্কিটটাকে ব্রেক করে দিলাম, চলতো? না স্যার। কেন? একটু হাত দিয়ে ঘুরালে যদি চলে, তাহলে এ তো একবার চলা শুরু হয়ে গেছে, তাহলে কেন চলবে না? কিন্তু পরের বারে স্যার অসুবিধা হবে। কেন পরের বারে মানে মানে বন্ধ পরে করে যখন- আবার চালাতে গেলে? হ্যাঁ না, আমি সেটা তো বলছি না, সেটা তো অসুবিধা হবেই, কিন্তু আমি একবার চালু হয়ে যাওয়ার পর অফ করে দেবো এই 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 সার্কিটটা, তাহলে তো অসুবিধা নেই। না, তখন চলতেই থাকবে অবশ্যই, অসুবিধা নেই। চলতেই থাকবে, বন্ধ হবে না। যদি তুমি সুইচ অফ করে দাও, মেশিনটা ঘুরতে, ওই পাখাটা ঘুরতে 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 আবার সুইচ অন করে দাও, কিন্তু একবার স্টেশনারি হয়ে গেলে পরে আবার সুইচ অন করলে কিছু হবে না, কিন্তু একটু রানিয়ে থাকতে সুইচ অন করে দিলে ফ্যান ঘুরতে থাকবে। এমনিতে স্যার মানে মানে সেই গ গ করে সব, কিন্তু সব অনেক জায়গায় দেখবেন ফ্যান গুলো সেই গরম হলে একটু চলে।
না না, ওটা অন্য জিনিস, ওটা হামিং সাউন্ড হয় আর কি। ওটা 3টে ফেজের একটা ফেজ খুলে গেলে ওটা অন্য জিনিস। এই ব্যাপারটা কি বোঝাতে পেরেছি? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা? তার মানে আমি হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। ক্যাপাসিটারটা খুলে দিলেও পারতাম, কিন্তু আমি খুলছি না। খুললে কি হবে, একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট রাখতে হবে যাতে একটা সার্টেন স্পিড পিক আপ করার পর একটা সুইচ দিয়ে ওটা খুলে ওপেন সার্কিট করে দেওয়া হবে আর কি, রাইট? স্ক্রিন কি দেখতে ক্যাপাসিটি থাক না স্যার, বলছি ক্যাপাসিটি স্যার থাকলেও স্ক্রিনটা কি দেখা, ওটা তো স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে কি? না না না। আচ্ছা, দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলো। স্যার এমনি ক্যাপাসিটিভ থাকলে তো ওটা কোনো কারেন্ট লস টস তো করে না, মানে ওটা থাকলে মানে কোনো প্রবলেমও মানে কোনো না না, ভালো কথা বলেছো, ভালো কথা বলেছো। ক্যাপাসিটার লস হবে না, কিন্তু এই ওয়াইন্ডিংটাতে তো লস হবে। ও আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কিন্তু ওইটা তো এ- প্রবলেম। কিন্তু এটা আমাদের, না ক্যাপাসিটারও যে লস হবে না তা না, ক্যাপাসিটার দিয়ে কারেন্ট যাবে, ক্যাপাসিটার গরম হবে তো ডাইইলেকট্রিক লস হবে না, ক্যাপাসিটারও লস হবে। সুতরাং এই সার্কিটের লসটাকে আমাকে হজম করতে হবে। যদি খুলে দিতাম তাহলে লস হতো না। এবং খুলে দু রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, একটা হচ্ছে পার্মানেন্টলি ক্যাপাসিটার লাগানো থাকে, সেটাকে বলে ক্যাপাসিটার স্টার্ট, ক্যাপাসিটার রান। এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাটাগরি, যে ক্যাপাসিটার দিয়ে স্টার্ট করা হচ্ছে, রানিং কন্ডিশনও ক্যাপাসিটার থাকছে। আর ফার্স্ট ক্যাটাগরি হচ্ছে ক্যাপাসিটার স্টার্ট, তাহলে ক্যাপাসিটার দিয়ে চালু হবে, চালু হয়ে গেলে সুইচটা দিয়ে ক্যাপাসিটারটা খুলে, এটাকে বলে সেন্ট্রিফিউজাল সুইচ। এগুলো বড় টাইপের যে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর হয়, সেখানে একটা সেন্ট্রিফিউজাল মেকানিক্যাল সুইচ থাকে, যে একটা সার্টেন স্পিডে গেলে একটা নব গিয়ে ওই সুইচটাকে অফ করে দেয় যাতে ক্যাপাসিটারটা ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। তার মানে আমি প্রথমে যেটা পড়ালাম ওটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার স্টার্ট, ক্যাপাসিটার রান। আর এই সার্কিটটা, এটা মেইন ওয়াইন্ডিং, এটা অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং, এটা সুইচ, এটা ক্যাপাসিটার। এটা ক্লোজ করা হয়, এই কারেন্ট যে এটা 70% অফ দ্য ফুল লোড স্পিড হয়, তো এটাকে খুলে দেওয়া হয়। তাতে লাভ কি, যে এখানে অননেসেসারি লসটা হয় না। আর থাকলে কি হয়, লসটা হয় কিন্তু আর একটু লাভ হয়, যেহেতু সার্কিটে ক্যাপাসিটার রয়েছে, তাহলে এই ইনপুটের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ইমপ্রুভ হয়। তোমরা জানো ক্যাপাসিটার থাকলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভ করে, জানো তো? স্যার কি বলেন বুঝতে পারলাম না, পাওয়ার ক্যাপাসিটার থাকলে সার্কিটে স্যার, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইমপ্রুভ করে। হ্যাঁ স্যার। তুমি তো একটু আগে দেখালাম যে যদি এটা ভোল্টেজ হয় আর ইন্ডাকটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স যদি এটা হয়, আর ওই ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্সটা যদি বেশি হয়, তখন এটা হচ্ছে পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল। ক্যাপাসিটিভ রিঅ্যাক্ট্যান্স বেশি হলে ল্যাগটা একটু কম হয়, তখন পাওয়ার ফ্যাক্টর অ্যাঙ্গেল হয় এটা, আগে ছিল এটা, রাইট? এবার ক্যাপাসিটার এত বেশি হলো যে দুটো একই ফেজে এসে গেল, তখন ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর। তাহলে ক্যাপাসিটার ইজ ইউজড ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ পাওয়ার ফ্যাক্টর। তাহলে ওখানে লসটা হয় কিন্তু ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টরটা ইমপ্রুভ করে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, ক্লিয়ার। এইবার প্রশ্ন হচ্ছে যে বাল্ক মোটরে, মানে বড় মোটরে সিঙ্গেল ফেজ মোটরটা ইউজ হয় না। তার জন্য সিঙ্গেল ফেজ মোটর ইন্ডাস্ট্রিতে পপুলার না। এটা ডোমেস্টিক কাজেই সব থেকে বেশি ব্যবহার হয়। কোথায়? বাড়ির পাম্পে জল তোলার জন্য, বাড়ির ফ্যান চালানোর জন্য এই সিঙ্গেল ফেজ মোটরটা মেইনলি ইউজ হয় আর কি। আর এই ছোটখাটো বাড়ির লোড ড্রাইভ করার জন্য বা ইন্ডাস্ট্রি লোড করার জন্য, এটা ইন্ডাস্ট্রিতে পপুলার না। থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরটা পপুলার।
লেখো, the question লেখো, why single phase induction motor is not popular in industry, question mark. বলো। এই বুঝেছো? স্যার কি প্রশ্ন বলেন বলুন, আমার নেটওয়ার্ক চলে গেছে, পালিয়ে গেছে। প্রশ্নটা হ্যাঁ হচ্ছে স্যার বলুন why, আরেকবার। why মানে কেন আর কি, why single phase induction motor is not popular in industry. এই কোশ্চেনটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ বলুন স্যার। হ্যাঁ স্যার। কোশ্চেনটা বুঝেছো? হ্যাঁ বলছি কোশ্চেনটা কি বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এর আনসার হচ্ছে অনেকগুলো কারণ আছে, তার মেইন কারণ হচ্ছে, আগে শুনে নাও। ধরো আমার যে জেনারেটিং সাব সিস্টেম, সেটা কি সিঙ্গেল ফেজ না থ্রি ফেজ? হ্যালো, হ্যাঁ জোরে বলো। থ্রি ফেজেরই। থ্রি ফেজ, যেটা আমরা আগের দিনে পড়েছি। লোড গুলো এখানে কানেক্টেড, এটা ধরো থ্রি ফেজ লোড কানেক্টেড, এটা থ্রি ফেজ লোড কানেক্টেড, ইন্ডাকশন মোটর চলছে, তাহলে এটাও পাওয়ার ড্র করছে, ওটাও পাওয়ার ড্র করছে, তাহলে সিস্টেমটা সাপ্লাইটা ব্যালেন্সড, লোডটাও ব্যালেন্স, তাহলে সাপ্লাইটা ব্যালেন্সই থাকবে। এবার কেউ একটা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর চালাচ্ছে, তা সে তো শুধু একটা ফেজ থেকে পাওয়ার ড্র করবে, তাহলে একটা ফেজই লোড হবে, বাকি দুটো ফেজ লোড হবে, তাহলে ব্যালেন্স সাপ্লাই এখানে আসে, আনব্যালেন্স লোড, তাহলে কি সাপ্লাইটা ব্যালেন্স থাকবে? হ্যালো, না স্যার। থাকবে না। তার ফলে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর যদি ইন্ডাস্ট্রিতে এক্সটেন্সিভলি ইউজড হতো, তাহলে সবাই সিঙ্গেল ফেজ পাওয়ার ড্র করতো। আমি কিচ্ছু করি না, এমনি চলে যায়। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ থেকে চালাচ্ছে, সে অ্যাপে থেকে চিন্তা বোঝা গেছে? এবার যদি এই ফেজটা দিয়ে শুধু পাওয়ার চলে, অথবা এই পাওয়ার দিয়ে যদি পাওয়ার, কোন ফেজে কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি কয়টা সিঙ্গেল ফেজ মোটর চালিয়েছে সেটা তো কেউ জানে না। তার জন্য ব্যালেন্স সিস্টেমটা একটা আনব্যালেন্স সিস্টেমে পরিণত হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? স্যার আরেকবার বলুন ওই এটা। বলছি তোমার থ্রি ফেজ সাপ্লাই সিস্টেমটা যেটা জেনারেশন হয়, সেটা থ্রি ফেজ সিস্টেম, তাহলে সেটা ব্যালেন্স সিস্টেম। সেটাকে ব্যালেন্স থাকতে গেলে যে লোডটা হবে তিনটে ফেজে ইকুয়াল লোডিং হতে হবে, তাহলে আনব্যালেন্সড হয়ে যাবে। এটা তো থ্রি ফেজ সার্কিটে তোমাদের পড়ার কথা। তাহলে সেটা যাতে না হয়, তাহলে তিনটে ফেজকে ইকুয়ালি লোড করার চেষ্টা করা হয়। যদি সিঙ্গেল ফেজ, তার জন্য থ্রি ফেজ মোটর ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি ইউজ হয়। তিনটে ফেজে জোড়া থাকে, ব্যালেন্স সাপ্লাই ড্র করে, সিস্টেম ব্যালেন্স থাকে। এইবার যদি কোনো কারণে সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর বেশি ইউজ হয়, সেটা এক সিঙ্গেল ফেজ পাওয়ার ড্র করবে, এই ফেজটা হয়তো লোডই হলো না, এটা আনব্যালেন্সড হয়ে যাবে। তাহলে এই বাসে যারা অন্যরা কানেক্টেড, যারা ব্যালেন্স সাপ্লাই ডিমান্ড করে, তাদের পক্ষে অসুবিধাজনক, তাদের সিস্টেম চলবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ নট পপুলার ইন ইন্ডাস্ট্রি। তোমরা তো পাড়াতে আমি আগের দিন বলছিলাম যে হয় না যে
তোমার বাড়িতে পাওয়ার নেই কিন্তু পাশের বাড়িতে পাওয়ার আছে, বা তার দুটো বাড়ি পরে পাওয়ার আছে, দেখেছো? হ্যাঁ এরকম হয় স্যার। কারণ থ্রি ফেজ সাপ্লাইটাকে চেষ্টা করা হয় একটা লোকালিটিতে ভাগ করে নিতে। ধরো বিবেকানন্দ পল্লীতে এতটা লোড আছে, এই ফেজ থেকে দাও। শরৎ পল্লীতে এতটা লোড আছে, এই ফেজ থেকে দাও। রামকৃষ্ণ পল্লীতে এতটা লোড আছে, এই ফেজ থেকে দাও। চেষ্টা করা হয় যাতে দুটো সব লোড গুলো, এই সমস্ত বাড়ি ঘরের লোডটা ক্যালকুলেট করে ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই বা স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড, এই পাড়াতে কতগুলো কত লোড, এই পাড়াতে কত লোড, এই পাড়াতে কত লোড, মোটামুটি কাছাকাছি লোড হলে এই ফেজ থেকে একটা দেয়, এই ফেজ থেকে একটা দেয়, এই ফেজ থেকে একটা নেয়। যদিও তারা সিঙ্গেল ফেজ পাওয়ার ড্র করে কিন্তু লোডিং হচ্ছে কিন্তু থ্রি ফেজ সিস্টেম এট এ টাইম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ তারপরে সাপ্লাই ব্যালেন্স, লোড ব্যালেন্স, সিস্টেম ব্যালেন্সড। তার জন্য কোনো কারণে এদের ফেজটা ডিস্টার্ব হলে অন্য দুটো ফেজে পাওয়ার থাকে। হয়তো পাশের বাড়িতে পাওয়ার রইলো, দুটো বাড়ি পরে পাওয়ার রইলো, তোমার বাড়িতে নেই, তা তোমার বাড়িতে এই ফেজ থেকে গেছে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তার জন্য সিঙ্গেল ফেজ মোটর ইন্ডাস্ট্রিতে বেশি ইউজ হলে আনব্যালেন্স লোডিং হতো, এটা একটা কারণ। নাম্বার 2, ধরো 50 কিলোওয়াটের একটা থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর আর 50 কিলোওয়াটের একটা সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, এদের মধ্যে 50 কিলোওয়াটের সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরটা ছোট হয় সাইজে, কস্ট কম হয়। দ্যাট ইজ কস্ট অফ এ থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর ইজ লেস, size of a three phase induction motor is less compared to a single phase induction motor of the same rating. Cost and size of a three phase induction motor is less compared to the cost of a single phase induction motor of the same rating. Clear? হ্যাঁ স্যার। এই দুটোই মেইন কারণ। এফিসিয়েন্সি দেখলো, একই রেটিং, এফিসিয়েন্সি of a three phase induction motor is more compared to the efficiency of a single phase induction motor. Fourth, three phase induction motor is self-starting, but single phase induction motor is not self-starting unless otherwise an extra arrangement is made, like capacitor. Clear? ইয়েস স্যার, ক্লিয়ার। ঠিক আছে, এই অবধি থাকুক, এই অবধি তোমাদের সিলেবাস। এবার স্যার কতজন করছে ক্লাস আজকে? স্যার আজকে 14 জন, 15 জন স্যার। হ্যাঁ, একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে রেখো, পরে আমাকে পাঠাবে আর কি। হ্যাঁ স্যার, পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। তোমার কাছে কদিনের অ্যাটেন্ডেন্স, কদিন অ্যাটেন্ডেন্স? 4 দিনের আছে আমার কাছে, 4 দিনের স্যার। হ্যাঁ, ওই 4 দিন এক জায়গায় রেখে দিও, পরে আমি একসঙ্গে নিয়ে নেবো আর কি। তুমি যদি পাঠিয়েছো একবার, পাঠিয়ে দেবো আপনাকে। হ্যাঁ আপাতত তোমার কাছেই রেখে দাও আর কি। হ্যাঁ স্যার, যাক, ঠিক আছে। এই অবধি যা ডিসকাস হলো, এত সংক্ষেপে এত অল্প সময়ের মধ্যে এগুলো করা এতটা মানে আরো কোশ্চেন ডিটেল। কিরকম হবে মানে এরকম মানে এমসিকিউ না এমনি লং অ্যান্সার না বুঝতে না পারবো? বড় কোশ্চেন থাকবে আর কি, এমসিকিউ না। সে ছোট আচ্ছা। আকারটা থাকতে পারে কিন্তু বড় কোশ্চেন। 100 মার্কসের পেপার হলে কি স্যার ওই মানে আমাদের সিটিটা কি ওর সাথে পড়বে? মানে ক্লাস টেস্টের 30 মার্কসটাও কি 100 মার্কসের মধ্যে, মানে একই টোটাল 100 মার্কসের পেপার হবে কি? না, ধরো তো আমি ধরো 16 নিলাম, জিএস স্যার 40, এরকম হ্যাঁ, করে বুঝতে পেরেছি। ভাগ করা হবে, বুঝতে পেরেছো? সেই 60 মধ্যে 70 হচ্ছে আর কি। তো আমাদের এটা যদি 100 হয় তাহলে স্যার মানে লেন্দি করবেন না ডিভোশন, না ওটা না না সেটাই বলার আছে, কারণ সময় তো কম। না 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 না, সময় কি, তোমরা তো বাড়ি বসে লিখবে, এক দিন বেশি টাইম নেবে, অসুবিধা কি? ঠিক আছে। এক আধ দিন বেশি টাইম মানে স্যার আমাদের তো মানে এবারে তো কম বলেছে 4.5 ঘন্টা। 4.5 ঘন্টা তো স্যার। ঠিক আছে, কোনটা? 4.5 ঘন্টা টাইম তো ঠিক আছে, 4.5 ঘন্টা। তোমরা যাতে ওই স্বল্প সংক্ষেপের মধ্যে লিখতে পারো সেভাবেই করা হবে। তোমার তো নিজের থেকে কিছু ভালো হয়, কারণ কি 100 নম্বর তো মানে অন্যদের 70, এটাতে যদি 100 তাহলে আমার মনে হয় 30 নম্বর তো বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো তাই আর কি। না না, অন্যদের 70 কেন? সিটি হয়ে গেছে ওদের আর কি, অন্য ওই সাইডে। একই কথা, কিন্তু তোমাদের তো সিটিটা হয়নি। না, আমার ইলেকট্রিক্যালের হয়নি আর কি। তো
তাই আর কি তোমরা ওটাই সিটি সেমিস্টার, শোনো তোমরা সিটি সেমিস্টার একসঙ্গে দেবে আর কি। হ্যাঁ ইলেকট্রিক্যালের জন্য স্যার ঠিক বলছেন। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক্যালের জন্য আর কি। হ্যাঁ স্যার ওটা একটু স্যার তাই বলছে কি কোশ্চেনটা একটু খুব লেন্দি করবেন না, একটু না, মানে না, একটু না, না। লেন্দি কম করবেন আর কি, কেন কি 100 নম্বর তো 4.5 ঘন্টায় দিতে হলে মানে অন্য 70-ও যদি 4.5 ঘন্টায় দিতে হয় ওটাও তাহলে চাপ হয়ে যাবে আর কি, বুঝতেই পারছেন। লেন্দি করাও হয় না আর কি, বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে স্যার। এর যা আগের বারে করা যেটা হোক। হয়েছিল স্যার, ইলেকট্রনিক্স এর পেপারটা কিন্তু খুব লেন্দি হয়ে গেছিল আমাদের, মানে দিয়েছিল 24 ঘন্টা কিন্তু হয়তো মানে 8-9 ঘন্টা লিখতেই লেগে গেছিল, কি মানে এতটা লেখা হয়ে গেছিল আর কি। তোমাদের কি ইলেকট্রনিক্স তো থিওরি থাকে নাকি? স্যার ইলেকট্রনিক্স এর আগের ক্লাসে থিওরি ছিল আর কি, সেমিস্টার 1-এ তখনকার কথা বলছি আর কি, তখন কিন্তু না, পরীক্ষায় আমি অনেকটা সেটাই লেন্দি বলছি। হয়ে গেছিল পেপার। না, 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 বলছি এটা তাহলে নতুন সিলেবাসে এসছে আর কি। ইলেকট্রনিক মেকানিক্যাল কোনোদিন ইলেকট্রনিক্স পড়েনি আর কি, মানে কয়েক বছর আগে আর কি, সেই এর জন্য আগের জিজ্ঞেস বছর করছি। থেকে পড়ছে আর কি ইলেকট্রনিক্স। হ্যাঁ, জাস্ট আগের বছর থেকে পড়ছে তাই বলো আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এখানটায় শেষ করছি। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের যে কোনো অসুবিধা হয় আপনাকে তাহলে আমি হ্যাঁ, মেসেজে বা নিশ্চয়ই। কলে জানাবো। হ্যাঁ না, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, পড়তে গিয়ে হ্যাঁ অসুবিধা হলে স্যার, জিজ্ঞেস করে নিও। হ্যাঁ ঠিক স্যার, আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, ওকে। হ্যাঁ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যাঁ। স্যার বেরোলাম, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ স্যার।